हेलो वेलकम टू स्टडी जुगाड़। आज आम जो आरआई एआरआई अमीन और आईसीडीएस सुपरवाइजर जो एग्जामिनेशन होता है प्रिलिम तार कटअफ वीडियो चैनल में पकई तो डिफरेंट डिफरेंट चैनल मानक भी आप कटअफ वीडियो बर्तमान देखुए आउ आनालिसिस तार देखुए कि कटअफ के जीव कौन जीव तो ता तले मुझे देखिली कि मो कमेंट बॉक्स में तो बहुत सारा पिला कमेंट करते कि सर मोर एससीबीसी एससीबीसी 60 मार्क सर हम कि नहीं सर मोर यूआर फिमेल एतिक मार्क हम कि नहीं तो से मुझे भाविली गोटे वीडियो गोटे नहीं आसबि कि से आटलिस्ट गोटे कन्फर्मेसन गोटे किसी टाइप पाइबे कि केमी एक्चुअली आरआई जो एग्जामिनेशन हो जो टीसीएस कंडक्ट करी से कौ बेसीस आमर नॉर्मलाइजेशन करे कारण आप जेपर्यंत नॉर्मलाइजेशन जानना आम क्लीयर ना कि केती कौन जीव आम र स्कोर उपर कहीपर कारण क्वेश्चन लेवल देखिए जन कहीपर कि र स्कोर के जीव कारण जो 100टी क्वेश्चन पड़ता तादेह जीएस जो 10 मार्क पड़ता बहुत ही टफ था आउ आटेड बहुत एवरेज रू मैक्सिमम पिलांकर आटेड कमी 10 मार्क छाड़ी आस तेणु अलरेडी कटअफ 90 मार्क रू काउंट है भाई एवरेज पिला भितर तो ता भर भूल भाल अच्छे तो बहुत सारा जिनस अच्छे तो से सब आफेक्ट करके मिनिमम समस्ते 70 पाखापाखि ही यूआर मेल दौरान कटअफ बुझिपारे किंतु बर्तमान नॉर्मलाइजेशन जेहेतु ना तो है तेणु आम जापर क्लीयर ना तो आज से नॉर्मलाइजेशन उपर देखा ये वीडियो हूँ नॉर्मलाइजेशन एक्चुअली केमी टीसीएस कंडक्ट करे आम एटा तो आरआई एआरआई केमी हम आम नॉर्मलाइजेशन एपन क्लीयर ना फिर भी जो अदर एग्जामिनेशन टीसीएस कंडक्ट करे लाइक सेंट्रल सीजीएल हो कि आमर जो आरआरबी एनटीपीसी हो तो जो रेलवे परीक्षा मानक तो केमी एक्चुअली नॉर्मलाइजेशन प्रोसेसटा हुए केमी बेस शिफ्ट को काउंट कराए कौटा एत सारा शिफ्ट होती कौटा बेस शिफ्ट भाया से ने तो ये सब जिन आज गोटे ब्रीफली आम गोटे सर्ट आइडिया ना तापर आप क्लीयर हो कि एत सारा कम्प्लिकेटेड जिनस भितर तो आम से सब जिन भर ओरिड न होइकी आम केमी निज प्रिपेरेसन फोकस करवा आ लास्ट को आम देखा रैंक मित्र डाटा अनुसार केमी कटअफ फटअफ केते कौन जाऊे तो ताकू भी आम एनालाइसिस करवा ओके तो आम जा केमी बेस शिफ्ट काउंट हुए कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेसटा केमी धरतु आपणकर मार्क अच्छे 60 मार्क ओके केते आउट ऑफ 100 मार्क तेणु यदि आर र स्कोर 60 तेणु आम यदि परसेंटेज काउंट करवा माने केते परसेंट मार्क रखी केमती काउंट करवा 60 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 ओके ये कटिज तो 60% आस मार्क आपंकर मास परसेंटेज जी पचार के 60 मार्क किंतु आम जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेसटा हुए सेटा क्या काउंट हुए ना परसेंटाइल उपर ओके परसेंटाइल आ ये परसेंटाइलटा हूँ कौन ना एटा डिपेंड करूनी खाली र स्कोर उपर आ मल्टीपल फैक्टर उपर डिपेंड करे आ ये परसेंटाइल ही मुख्य भूमिका ग्रहण कर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस तो आम बुझे कि परसेंटाइलटा केमी काउंट हुए ओके धरतु आमर तो बहुत सारा पिला परीक्षा 3 लाख पिला परीक्षा देते कि आम एत सारा डाटा नहीं बर्तमान आप बुझे हेनी मुझे धर आप गोटे छोट डाटा नौ जहाँफल आप बुझीपारे बुझिपारे केमी प्रोसेसटा हो धरतु 5 जन पिला गोटे सिफ्ट्रे आपणक सिफ्ट्रे परीक्षा देते तो नॉर्म परसेंटाइलटा बाहर केमी निज सिफ्ट उपर ही बाहर पार ओके तेणु 5टी पिला धर आप सिफ्ट्रे परीक्षा देते धरतु फास्ट जो पिलाटा माने फास्ट नंबर अच्छे सी धरतु 80 मार्क स्कोर कर सेकेंड्रे अच्छा आपण के स्कोर कर 60 देन समस्ते जो आउ 3टी पिला स्कोर कर तो ये जो फास्ट पिलाटी 80 रखीचे तार परसेंटाइल स्कोर आसो 100% कारण से बैच्रे सी हूँ सबुठार हाइएस्ट मार्क रखीचे देन आप जो 60 कारण आपंकर परसेंटाइल केमी बाहर देखो आपणकर प्रथम पिलाटी को छाड़ी देकी बाकी रही केतोटी पिला 4टी पिला ओके तेणु 4 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100 ओके बुझे सी हम के 20 है ये है 80 परसेंटाइल मार्क हम आपणकर बुझे जिते नंबरटा ह्यूज बढ़ो से अनुसार परसेंटाइल नंबर का भी कम आस्ते आस्ते देखुए आप कि अन्य एग्जाम 100% देन 99.99% तेम परसेंटाइल पूरा गेंजी गेंजी होगी थाए बुझिपारे तो यहाँ आम छोटिया नहीं बोली सैंपल साइज तेणु आपंकर 80% बाहर धरतु धर 8टी न नहीं 5टी न नहीं आप 10टी नहीं गले आ प्रथम जो पिला रखी 80 मार्क रखीचे आप रखते 60 तेणु आपर के 60 मार्क कि ताठू कम के पिला अच्छे 9 पिला तेणु 9 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 ये के 90% परसेंटाइल देखो आप 10टी सैंपल साइज बढ़ेला बेलू सी 10% परसेंटाइल इंक्रीज कर सारे तेणु भावतु जिते माने बहुत सारा पिला थे आउ 80 81 80 एमती गेंजी गेंजी नंबर थी तो परसेंटाइल भी से अनुसार पाखापाखि होगी आसे 99.97 99.92 72 तो एमती होगी परसेंटाइल आसो ओके तो ये परसेंटाइल बाहर केमी ना फास्ट जो माने आपंकर जी नंबर रैंक नंबर अच्छी आपंक सिफ्ट्रे धर जी नंबर आपंकर अच्छी आप धर 4000 पिला परीक्षा देले ओके आपण नंबर ता भर धरतु 3010 अच्छे ओके
3010 ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ତା ପଛରେ ଆଉ କେତେଟା ପିଲା ରହିଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ କେତେ ଆଉ 90 ପିଲା ପଛରେ ରହିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ 4000 କାଉଣ୍ଟ କରିକି ଯେତିକି ହେବ ସେତିକି ପରସେଣ୍ଟାଇଲ୍ ବାହାରିଯିବ। ବୁଝିଲେ? ତେଣୁ ଇଏ ହେଇଗଲା ପରସେଣ୍ଟାଇଲ୍ର କଥା କି କେତିକି ପରସେଣ୍ଟାଇଲ୍ ଗୋଟେ ସିଫ୍ଟରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପରସେଣ୍ଟାଇଲ୍ କେତେ କ'ଣ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସିଫ୍ଟରେ ତ ପରୀକ୍ଷା ହେଉନି। ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ସାମ୍ପଲ୍ ସାଇଜ୍ କମ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ଧର 5ଟି, ଯେମିତି ଗୋଟେ ପିଲା ଗୋଟେ ସିଫ୍ଟରେ 5ଟି ପରୀକ୍ଷା ଆମେ ନେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ନେବା କି 5ଟା ସିଫ୍ଟରେ ଧରନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ମାନେ 5 ଦିନ ପରୀକ୍ଷା ହେଇଛି। 5 ଦିନ ପରୀକ୍ଷା ହେଲେ ଗୋଟେ ଦିନରେ 3ଟି ସିଫ୍ଟ, ତ 3ଟି ସିଫ୍ଟ ହେଲେ କେତେଟା 15ଟା ସିଫ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ହେଇଗଲାଣି। ଓକେ, 15 ସିଫ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ହେଇଗଲା। ଓକେ, ସେ 15ଟା ସିଫ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା ପରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ସିଫ୍ଟରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଜଣେ ଗୋଟେ ସିଫ୍ଟରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପରସେଣ୍ଟାଇଲ୍ ସ୍କୋର ମାନେ ମିଳିଗଲା। ଆଉ ଏଇ ସିଫ୍ଟରେ ହାର୍ଡ଼ ଅଛି କି ମାନେ ଇଜି ଅଛି ସିଫ୍ଟ କି ଟପ୍ ଅଛି ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ 15ଟି ସିଫ୍ଟ ହେଇଛି ମାନେ TCS କ'ଣ କରିବ କି ଏକ୍ଜାମିନର ଯେଉଁ କଣ୍ଡକ୍ଟିଂ ବଡି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା 15ଟା ସିଫ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ସିଫ୍ଟରେ ନେଇକି ଆସିବେ। କେମିତି ଆଣିବେ ନା ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ। ନର୍ମାଲାଇଜ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଏଇ ଗୋଟେ ସିଫ୍ଟରେ ଆପଣ ରହିଲେ, ଅନ୍ୟ 14ଟା ସିଫ୍ଟ ଯେଉଁ ପିଲା ରହିଲେ ସବୁ ସିଫ୍ଟରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଫର୍ମାଟ୍କୁ ନେଇକି ଆସିବେ। ତାପରେ ଦେନ୍ ପରସେଣ୍ଟାଇଲ୍ ବାହାରିବ, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ପରସେଣ୍ଟାଇଲ୍, ଦେନ୍ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ପବ୍ଲିଶ ଆଉଟ୍ ହେବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ବୁଝିବା କେମିତି ହେବ ସେଇଟା। କି ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 15ଟା ସିଫ୍ଟ ରହିଲା ସବୁ ସିଫ୍ଟର ପିଲାଙ୍କର ବାହାରିଗଲା ପରସେଣ୍ଟାଇଲ୍ ସ୍କୋର। ଏ ସିଫ୍ଟରେ ବାହାରିଲା, ଏ ସିଫ୍ଟରେ ବାହାରିଲା, ଏ ସିଫ୍ଟରେ ବାହାରିଲା, ଏ ସିଫ୍ଟରେ ବାହାରିଲା, ତ ସେମାନେ ବାହାରିଲା। ତାପରେ ସେ ଗୋଟେ ବେସ୍ ସିଫ୍ଟ କାଉଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଙ୍କ ଭିତରୁ ଏଇ ଯେଉଁ 15ଟା ସିଫ୍ଟରୁ ଗୋଟେ ସିଫ୍ଟକୁ ବେସ୍ ସିଫ୍ଟ ଉଠେଇବେ କି ଆକୁ ବେସ୍ କରିକି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ କାଉଣ୍ଟ ହେବ। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁଛି କି ଏଇ ବେସ୍ ସିଫ୍ଟଟା କେଉଁଟା ହେବ। ଏବେ ଆମେ ଆଗକୁ ବୁଝିବା ବେସ୍ ସିଫ୍ଟ କେମିତି କାହାକୁ ଧରାଯିବ। ବେସ୍ ସିଫ୍ଟକୁ କାଉଣ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଅନ୍ୟ ସିଫ୍ଟକୁ ପରସେଣ୍ଟାଇଲ୍କୁ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଦିନକୁ ନେଇ ଆସିବ। ମାନେ ଏମିତି ଆଜ୍ୟୁମ୍ କରାଯିବ କି ଗୋଟେ ଦିନରେ ହିଁ ପରୀକ୍ଷା ହେଇଥିଲା ଆଉ ଏଇ ସବୁ ପିଲା ଗୋଟେ ଦିନରେ ହିଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ମାନେ ଆଜ୍ୟୁମ୍ ନୁହଁ, ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଫର୍ମାଟ୍କୁ ନେଇ ଆସିବେ। ଓକେ, ତାପରେ ଏଗେନ୍ ଫେର୍ ପରସେଣ୍ଟାଇଲ୍ ବାହାରିବ କି ଆପଣ ଟୋଟାଲ୍ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ପରୀକ୍ଷା ହେଇଥାନ୍ତା ଏଇ ବେସ୍ ସିଫ୍ଟକୁ ଧରିକି, ତାହେଲେ କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ଲାଇକ୍ କରିଥାନ୍ତା। ତାକୁ ଧରିକି ଯେମିତି ଆମେ ପରସେଣ୍ଟାଇଲ୍ ବାହାର କଲେ ସେମିତି ପରସେଣ୍ଟାଇଲ୍ ବାହାରିବ, ଦେନ୍ ରେଜଲ୍ଟ ପବ୍ଲିଶ ହେବ। ଏ ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ୍ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିବା କି ବେସ୍ ସିଫ୍ଟ କେମିତି କାଉଣ୍ଟ ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କାଲକୁଲେସନ୍ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ମାର୍କର ପ୍ରୋସେସ୍ ତାର ବହୁତ ହି ବଡ଼ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି। ତ ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ ଫର୍ମୁଲା ଉପରକୁ ଆମେ ତ ଯିବାନି, କାରଣ ଦେଲେ ବି ପିଲାମାନେ ବହୁତ ବୁଝିପାରିବେନି। ଆଉ ବୁଝିବା ବି ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ୍। ଖାଲି ଆପଣ ଯେ ବୁଝିପାରିବେନି ସେଟା ନୁହଁ, ଜଣକୁ ବୁଝିବାକୁ ବି ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ୍ ଜିନିଷଟି। ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତିକି ସିମ୍ପଲେଷ୍ଟ ଫର୍ମରେ ହେଇପାରିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି। ଓକେ, ଆମେ ଯିବା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଟେବୁଲ୍ ଫର୍ମାଟ୍କୁ। ଓକେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଟେବୁଲ୍ ଫର୍ମାଟ୍ ବନେଇଛି। ତ ଏ ଟେବୁଲ୍ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ବୁଝିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବା। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟରୁ କହିଲି କି ଧରନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ସିଫ୍ଟ ହେଇଛି କେତେଟା 5ଟି ସିଫ୍ଟରେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେଇଛି। ସିଫ୍ଟ 1, ସିଫ୍ଟ 2, ସିଫ୍ଟ 3, ସିଫ୍ଟ 4, ସିଫ୍ଟ 5। ଆଉ ପ୍ରତି ସିଫ୍ଟରେ 5ଟି ପିଲା ହିଁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ରେ ବସୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ଦେନ୍ ଧରନ୍ତୁ ସବୁ ସିଫ୍ଟରେ 5ଟି ହିଁ ପିଲା ଆଲଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ପ୍ରତି ସିଫ୍ଟରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଏ ସିଫ୍ଟରେ 4 ଜଣ, ଏ ସିଫ୍ଟରେ 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଆବସେଣ୍ଟ ଥାନ୍ତି ପିଲା କିଛି 2ଟା 3ଟା 5ଟା ଏମିତି ହେଇକି ସିଫ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମାନେ ମାର୍କ ମାନେ ଏଇଥର ସିଫ୍ଟରେ 4 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ତ 4 ଜଣ ଏ ଅଛି, ବି ଅଛି, ସି ଡି ଅଛି। ତେଣୁ ଆର 60 ମାର୍କ ଜଣେ ରଖିଛି, ଜଣେ 50, ଜଣେ 40, ଜଣେ 70। ସେମ୍ ଏ 3ଟା ସିଫ୍ଟରେ ଜଣେ 70, 80, 70, 60, ଏଠି 2 ଜଣ 85, 75। ତ ଏମିତି ମାର୍କ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଏଠି 5 ଜଣ ମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ, 5 ଜଣ 5 ଜଣ, ତ ସେମାନଙ୍କ ମାର୍କ କେମିତି ଅଛି, 4 ଜଣଙ୍କର ଏମିତି ଅଛି। ତ ଏମିତି ରଖିଲା ପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟେ ବାହାରିବ ଆଭରେଜ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ମାନେ ଏଇ ଟୋଟାଲ୍ ଯେତିକି ପିଲା ଥିଲେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ ସେମାନେ ଆଭରେଜ୍ କେତେ ଥିଲେ। ଆମେ ଯଦି ଆକୁ ଧରିବା ଆଭରେଜ୍ କେତେ ଜଣ ଆଭରେଜ୍ ହେବ, ସମସ୍ତେ 5 ଆଭରେଜ୍ 5 ବାହାରିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯେତିକି ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଭରେଜ୍ ବାହାରିବ। ଏଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟୋଟାଲ୍ କେତେ ଅଛି 8, 5, 2, 5, 4, ତ ମିଶିକି ହେଉଛି 18। 18କୁ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ମାର୍କ 5 ଡିଭାଇଡ଼ କଲେ ବାହାରିଯିବ ତାଙ୍କର ମିନ୍। ବୁଝିପାରିଲେ? କେତିକି ପିଲା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ଟୋଟାଲ୍ ପିଲା କେତେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ 3.6 ଧର ବାହାରିଲା ହେଲା। 3.6 ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 3.6 ହୁଏ କିମ୍ବା 3.5 ଉପରକୁ ଗୋଟେ କାଉଣ୍ଟ ଯାଏ ସେତେବେଳକୁ ତା ଆଗକୁ ଧରାଯାଏ, ମାନେ 4କୁ କାଉଣ୍ଟ ହେବ। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ପଛକୁ ଯିବ 3.5କୁ ସେତେବେଳେ ଧର 3.2 ଥାନ୍ତା ତାକୁ 3 ବୋଲି କାଉଣ୍ଟ କରାଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଧର ମୁଁ କହିଦେଇଛି କି 3.6 ଆଭରେଜ୍ ଆମର ଆସୁଛି, କାରଣ ଡାଟା ବି ଆମେ ସେମିତି ନେଇଛନ୍ତି। ତ 3.6 ଅଛି। ଏଠି ଯଦି ସିଫ୍ଟ ଅନୁସାରେ ବହୁତ ସାରା ସିଫ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା ତ ଆପଣଙ୍କ ଆଭରେଜ୍ ସିଫ୍ଟ ବି ସେମିତି ଅନୁସାରେ ବାହାରିଥାନ୍ତା। ବୁଝିପାରିଲେ? ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସିଫ୍ଟରେ ଯେତିକି ବି ଧର 100 ସିଫ୍ଟ ହେଇଛି ଏମିତି କାଉଣ୍ଟ ହେଇକି ତାପରେ ତା ଦେହରେ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 100 ହେବ, ଯେତିକି ଆଭରେଜ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବାହାରିବା କଥା ବାହାରିଯିବ। ଓକେ, ଦେନ୍ କ'ଣ ହେବ ନା ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କ ସିଫ୍ଟ ୱାଇଜ୍, ଏ ସିଫ୍ଟ ୱାଇଜ୍ କେତେ ମାର୍କ ସବୁ ରହିଛି। ଧର ଜଣେ 40 ରଖିଛି, 50 ରଖିଛି, 40, 70, ତ ୟାକୁ ମିଶିଦେଲେ 220। ଦେନ୍ ଏ ସିଫ୍ଟରେ 80, 70, 60 ମିଶିଲେ 210। ତ ଏମିତି ହେଇକି ସବୁ ସିଫ୍ଟର ମାର୍କକୁ ଆମେ ଆଗେ ଫାଷ୍ଟ ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ ସେମାନେ। ବୁଝିପାରିଲେ?
ଆଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ହାଇଏଷ୍ଟ ମିନ୍ କାଉଣ୍ଟ ହେବ। କେମିତି ହେବ ନା ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କ ଧର ସିଫ୍ଟ 1ରେ 220 ରହୁଛି, ଆଉ ପିଲା କେତେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି 4 ଜଣ, ଏଠି 210 ଅଛନ୍ତି, ପିଲା 3 ଜଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଡିଭାଇଡ଼ କରିକି ଏଇ 4ଟିକୁ ବାହାରିଯିବ କେତେ ସବୁ ଆମ ମିନ୍ ବାହାରିଯିବ କି ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମିନ୍ ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ବା ଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଇ ସିଫ୍ଟର ମିନ୍ ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ। ଏଠି ଧର ମିନ୍ ବାହାରିଲା କେତେ 55, 70, 80, 85, 50। ଦେନ୍ କ'ଣ ଧରାହେବ ନା ଆଙ୍କ ଭିତରେ ହାଇଏଷ୍ଟ ମିନ୍ କାହାର, ଯେଉଁଟା ହାଇଏଷ୍ଟ ମିନ୍ ସେଇ ଅନୁସାରେ ବେସ୍ ସିଫ୍ଟ କାଉଣ୍ଟ ହେବ। ବୁଝିଲେ, ଧର এইটি হাইଏଷ୍ଟ ମିନ୍ କେଉଁଠି ଅଛି, ଏଇ ଜାଗାଟାରେ ଅଛି 80। ବୁଝିପାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏଇ 80ଟାକୁ ହିଁ ବେସ୍ ସିଫ୍ଟ ନେଇଯିବେ, ସେମିତି ନାହିଁ। ମାନେ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ୍ ଗଲା କି ହାଇଏଷ୍ଟ କେଉଁଠି ରହିବ, ଦେନ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଦେଖିବେ ସେମାନେ କି କେଉଁ ସିଫ୍ଟରେ କେତେ ପିଲା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ବି ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ହେବ। ସେଟା କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ ହେବ, କାରଣ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ ଆଭରେଜ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ବାହାର କରିଥିଲେ ଏଇଠି ଆଭରେଜ୍ କେତେ ପିଲା ରହୁଛନ୍ତି ସେଟା ବାହାରିଥିଲା କେତେ 3.6। 3.6 ଯେତିକି ବାହାରିଛି ତା ଉପରକୁ ହେବା ଦରକାର କ'ଣ, ସେଇ ସିଫ୍ଟରେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଧରୁଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ନମ୍ବର ଅଛି 80, ସେଇ ସିଫ୍ଟରେ ସେତିକିରୁ ଉପରକୁ ପିଲା ଥିବା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ହେବନି। ଏତିକିର 70%, ଯେତିକି ମାନେ ଆଭରେଜ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛି ତାର 70%, ମାନେ 3.6ର 70% ବାହାର କରିବ। ଏ କଟିଲା 742 2 4 7 21 21 25 ଡିଭାଇଡେଡ଼ ବାଇ 10 ମାନେ 2 ପଏଣ୍ଟ ବାହାରିବାଟା କେତେ 2.52। ମାନେ ଏତିକି ପିଲା ସେ ସିଫ୍ଟରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହେବା ଦରକାର, ନହେଲେ ତାଠୁ ଯଦି କମ୍ ଥିବେ ଏ ସିଫ୍ଟକୁ ବେସ୍ ସିଫ୍ଟ ନିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବୁଝିଲେ, କାରଣ କେତେ ହେବା ଦରକାର ନା 2.52, ଧର 2.5 ହେବା ଦରକାର। ବୁଝିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସିଫ୍ଟରେ 2ଟା ପିଲା ହିଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, 2.5 ନାହାନ୍ତି, ମାନେ 2 ଉପରକୁ ପିଲା ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ସିଫ୍ଟକୁ ବେସ୍ ସିଫ୍ଟ ନିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପିଲା କହୁଛନ୍ତି କି ଏବେ କି ଏ ସିଫ୍ଟରେ ତ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା ପଡ଼ିଗଲେ ହେଇଯିବ, ନା ଖାଲି ଭଲ ପିଲା ପଡ଼ିଲେ ହେବନି, ସେ ସିଫ୍ଟରେ ପିଲା ବି ସେତିକି ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିବା ଦରକାର। ବୁଝିଲେ, ତେଣୁ ଏଠି ହେଲା ଆକୁ ବି କାଉଣ୍ଟ ମାନେ କନସିଡରକୁ ନିଆହେବ ଯେଉଁ ଆଭରେଜ୍ ପର୍ସନ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ବୋଲି। ଦେନ୍ ତାପରେ କ'ଣ ଦେଖାହେବ, ଧରନ୍ତୁ ଏଟାକୁ ଦେଖାହେଲା ଇଏ ନାହିଁ, ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡକୁ ଯିବେ, ଧର 70କୁ ଗଲେ, ତେଣୁ 70 ହିଁ ହେବ। ବୁଝିଲେ, ଗୋଟେ ହେଲାନି, ତେଣୁ ତାପରେ ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବେ କେଉଁଟାରେ ଆଭରେଜ୍ ସିଫ୍ଟ କେତେ ଅଛି। ଯଦି ଇନକେସ୍ ଏଇ 2ଟା ସିଫ୍ଟରେ ଧର ଏଇ 70 ଜାଗାରେ ଏଇ ଯେମିତି 55 ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ଏକା ହେଇଯାଇଛି, ଯଦି ସିଫ୍ଟ ଏକା ମାର୍କ ଥାନ୍ତା ଏଇ 2ଟା ଜାଗାରେ, ବୁଝିଲେ 2ଟା ଜାଗାରେ ସେମ୍ ମାର୍କ ଅଛି, ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଯେଉଁଟାରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିବେ। ବୁଝିଲେ, ଯେମିତି ଏଇଠି 5ଟି ପିଲା ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, 55 ଏଠି ତ ଅଛି, 55 ଏଠି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି 5ଟି ପିଲା ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, 5ଟି ପିଲା ଏଠି 4ଟି ପିଲା। ବୁଝିଲେ, ତେଣୁ କନସିଡରକୁ ନିଆହେବ କି ଯେଉଁଟା 5 ମାନେ ଅଧିକ ପିଲା ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିବେ। ବୁଝିଲେ, ତେଣୁ ତାକୁ ଆଟେଣ୍ଡ ନେଇକି କନସିଡରରେ ଏମିତି ବେସ୍ ସିଫ୍ଟ କାଉଣ୍ଟ ହୁଏ। ଇଏ ଗଲା ବେସ୍ ସିଫ୍ଟର କଥା। ୱାନ୍ସ ବେସ୍ ସିଫ୍ଟକୁ କାଉଣ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ବେସ୍ ସିଫ୍ଟ କାଉଣ୍ଟ ହେଇଯିବ, ବେସ୍ ସିଫ୍ଟ ଆସିଗଲା ଆପଣଙ୍କର, ହେଲା ବେସ୍ ସିଫ୍ଟ ଆସିଗଲା। ଧରନ୍ତୁ ବେସ୍ ସିଫ୍ଟରେ 85 ରଖିଥିବା ପିଲାଟାର ନର୍ମାଲ ମାନେ 75 ରଖିଥିବା ପିଲାଟା ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ହେଇକି 85 ହେଇଯାଇଛି, କିମ୍ବା 70 ରଖିଥିବା ପିଲାଟାର ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ହେଇକି 80 ହେଇଯାଇଛି। ତ ତାର ଯେଉଁ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ର ଯେଉଁ ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିଛି ସିଏ ତମରି ପ୍ରତି ସିଫ୍ଟର ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ଉପରେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିପାରିଲେ, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଏଠି ଦେଇଛି। ତ ଇଏ ବହୁତ ହି କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ଼ ମାନେ ପ୍ରୋସେସ୍। ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ ଟେବୁଲଠାରୁ ବି ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ କି କେତେ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ଼, ମାନେ ଏତେ ଛୋଟିଆ ଡାଟାରେ ଆପଣ ବୁଝିବାକୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ଡାଟା ହେବ ତ କେତେ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ଼ଲି ଡାଟା ବାହାରିବ, ପଏଣ୍ଟରେ ସବୁ ଡାଟା ବାହାରୁଥିବ। ବୁଝିଲେ, ତ ତାପରେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଟ ଲିଷ୍ଟେଡ଼ କରାହେବ। ଦେନ୍ ଆମର ଅଛି ଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ, ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଦେନ୍ ପୁଣି ଅଛି କ'ଣ ଆମର କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଅଛି, ମାନେ SC BC ପିଲା ଅଛନ୍ତି, SC ST ଓମେନ୍ ୟୁଆର୍ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ, ଫେର୍ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଗଲା ତାଙ୍କର ବି ଅଛନ୍ତି, ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ ମାନେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏମିତି ସବୁ ସିଫ୍ଟର ଫେର୍ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିବ। ତ ଇଏ ବହୁତ ହି କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ଼ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସବୁ ଉପରେ ଏତେ ଫୋକସ୍ ନ କରିକି ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବି କରିବା ର ସ୍କୋର ଉପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ରିଲାଏବୁଲ୍ ହେଇକି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଜାରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବି 60+ ମାର୍କ ରହୁଛି ୟୁଆର୍ କ୍ୟାଟାଗୋରୀରେ ମେଲ୍ ହିସାବରେ, ମୁଁ ମତରେ ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ଏଇ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ଼ ସିଚୁଏସନ୍ ଥ୍ରୋରେ ଗଲା ପରେ ହୁଏତ କାହାର କଟଅଫ୍ ବଢ଼ିଯାଏ, ମାନେ ମାର୍କ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ତ ବଢ଼ିଗଲା ପରେ ୱାନ୍ସ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ନଥିବ ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ନେଇପାରିବେନି। ତେଣୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖନ୍ତୁ ପଢ଼ା। କି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର SC ST ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର 40 ମାର୍କ ରହୁଛି, ସାର୍ ହେବ କି ନାହିଁ, ହେବ କି ନାହିଁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଏତେ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ଼ ସିଚୁଏସନ୍ ମାନେ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ହେବ କି ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବା। ଏବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷ ଡାଟା ଦିଆଯିବ, 2.5 ଲକ୍ଷ ପିଲାଙ୍କ ଡାଟା ଏମିତି ଦିଆଯିବ, ଆପଣ ବସିକି ଜଣେ ବାହାର କରିଦେବେ ଏସବୁ ଫର୍ମୁଲା ପକାଇକି। ବୁଝିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ମାନେ ମାସିଭ୍ ଡାଟା ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ।
ଯେହେତୁ ଆମର ମାସିଭ୍ ଡାଟା ନାହିଁ, କେତେ ପିଲା ଗୋଟେ ସିଫ୍ଟରେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ତାର ଡାଟା ନାହିଁ, କେତେ ପିଲା ବସିଥିଲେ, କେତେ ପିଲା ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, କେତେ ପିଲାଙ୍କର କେତେ କେତେ ମାର୍କ ଅଛି, କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟରେ କେତେ ମାର୍କ ଅଛି, ତାପରେ ପୁଣି ଅଛି କି କେତେ ମାନେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ, କେତେଟା ଭୁଲ ଅଛି। ତ ଇଏ ସବୁ ଡାଟା କେବଳ TCS ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି। ତ ତେଣୁ ସିଏ ହିଁ ବାହାର କରିପାରେ ନର୍ମାଲାଇଜେସନରେ କେତେ ପ୍ରୋସେସ୍ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ହେବ, କାରଣ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ପରସେଣ୍ଟଟା ଡାଟା ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍, ବୁଝିପାରିଲେ। ତେଣୁ ତା ଉପରେ ଫୋକସ୍ ନ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ମାର୍କ ଯେତେ ରହୁଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ +3-5 କରିକି +-3-5 କରିକି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ପଢ଼ାପଢ଼ି ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣ ପଢ଼ା କେବେ ୱେଷ୍ଟ ଯିବନି, ବୁଝିପାରିଲେ। ଏଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦରକାର ନହେଲେ ଆଗକୁ ବି ଦରକାର ହେବ। ତେଣୁ ପଢ଼ା ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଫୋକସ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଏବେ ଯେଉଁ ର୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ରଟା ବି ଯେଉଁ ଆଜି ଆଣିଥିଲି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି କି ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ର୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ରରେ 18,000+ ପିଲା ଦେଲେଣି, ଏନରୋଲ୍ କଲେଣି। ତ ସିଫ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏସବୁ ସିଫ୍ଟ ଆଉ ଏସବୁ ଗୋଟେ କେତେ 70+ ରଖିଥିବା ପିଲାର କଟଅଫ୍ ମାନେ ଡାଟା। ତେଣୁ ଯଦି 70 ମାନେ ଏଇ 18,000 ପିଲା ହିଁ ଗୋଟେ ସିରିୟସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ନେଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଡାଟାଟି ଦେଉଛି ଇଏ ତ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ କରିନାହିଁ। ପୁଣି ଆମର କାଟାଗୋରୀ ବି ଏଥିରେ ବି ଡିଟେଲ୍ସ ନଥିବ। ଯଦି ଯେଉଁ ଦେଉଛି ଏଠି OBC ପକାନ୍ତୁ କି OCBC ପକାନ୍ତୁ, କେଉଁ ପିଲା ଭୁଲରେ ପକାଇ ଦେଇଥିବ ତ ସିଏ ବି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଡାଟା ନେଇଯାଇଥିବ। ତେଣୁ ଆକୁ ରିଲାଏବୁଲ୍ ନ କରିକି ଆକୁ ଗୋଟେ ରେଫରେନ୍ସ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ ହେଇକି ପଢ଼ିପାରିବେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଆପଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଗକୁ ସିଜିଏଲ୍ ଆସୁଛି, ଇଏ ଆସୁଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆସୁଛି। ତ ତା ପାଇଁ ଫୋକସ୍ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏଠି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆପଣ ପଢ଼ା କେବେ ୱେଷ୍ଟ ଯିବନି। ଆଉ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି ବି ଆମ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଛି, ଷ୍ଟଡି ଜୁଗାଡ଼ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ତ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ, କେମିତି ମେନ୍ସ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇପାରିବେ। ଆଉ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବି ଅଛି କ'ଣ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟର MCQ ଯେଉଁ PIQ ସେକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, TCSର ସବୁ ଯାକ। ତ ଆପଣ RI ପାଇଁ TCS କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଛି ଏକ୍ଜାମ୍, ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ GK କେମିତି ରାଣ୍ଡମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଉଠାଉଛି, କେତେ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବହୁତ ସାରା କିରଣର ଯେଉଁ ବୁକ୍ ଅଛି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାନେ SSCର, ସେଇଥିରୁ କମ୍ପାଇଲ୍ କରିକି ବହୁତ ସାରା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପୁରା ଜୋରଦାର କରୁଛି। ଆପଣ ପଲିଟି ହଉ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ହଉ, ଜିଓଗ୍ରାଫି ହଉ, କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶା ଜିଓଗ୍ରାଫି ହଉ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ହଉ, କିମ୍ବା ଆମର ଷ୍ଟାଟିକ୍ GK ଯେଉଁ କ୍ଲାସିକାଲ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଯେତିକି ରହିଲା ୟୁନେସ୍କୋ ହେରିଟେଜ୍ ସାଇଟ୍, ତା ସହିତ ଇଂଲିଶର ବି MCQ ସିରିଜ୍ ଭୋକାବୁଲାରୀ ସହିତ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛେ। ତେଣୁ ଆପଣ এই ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଗଲେ ହିଁ ଆପଣ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିପାରିବେ ଆଉ ଆପଣ MCQ ଲଗାଇ ପାରିବେ। କାରଣ ଆପଣ ଯେଉଁ ବି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଲଗାଉଥିବେ ଯଦି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କେହି କରୁନଥିବେ, PIQ କରୁନଥିବେ, କାରଣ TCSର ମାନେ ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଲା କି ସେ PIQରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଉଠାଏ। ତେଣୁ ଯଦି PIQ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣ ଲଗାଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ତେଣୁ ଆପଣ କିଛି ମାନେ ଦରକାର ପଡ଼ିବନି। ଆପଣ ରାଣ୍ଡମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କିଏ କେଉଁଠୁ ଉଠେଇକି ଆଣୁଥିବେ ଦେଉଥିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ଯାକ କିରଣର ଯେଉଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ TCSର ଲାଷ୍ଟ 7-8 ଇୟର୍ର ଆଣିକି କରୁଛେ। ତ ଆପଣ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ, ତ ଆପଣଙ୍କର GS ପାର୍ଟରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିବନି, GS ପ୍ଲସ୍ ଇଂଲିଶ। ଓକେ, ତେଣୁ ଆଗକୁ ବି ଓଡ଼ିଆ ନେଇକି ଆସିବା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବଜେକ୍ଟ ବି ନେଇକି ଆସିବା। ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଏଇ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ତ କେତେ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ୍ ଦେଖିଲେ, ତେଣୁ ଆ ଉପରେ ଏତେ ଫୋକସ୍ ନ କରି କେତେ କ'ଣ ଯିବ କ'ଣ ନାହିଁ ଏବେ ଆଉ ଓରି ଟୋଟାଲ୍ ବି ନ ହେଇ କଟଅଫ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ଟୋଟାଲ୍ ବନ୍ଦ କରିକି ନିଜେ ବସି ପ୍ରିପାରେସନ୍ରେ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ନିଜ ମନ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଯଦି ମୁଁ ଫିର୍ ବି ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ କ'ଣ ମାର୍କ କହିଥିଲି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ରେ ଚେକ୍ଆଉଟ୍ କରିପାରିବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ କି କେତେ କଟଅଫ୍ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆନାଲିସିସ୍ କରିଥିଲି। ଫିର୍ ବି କହିଦେଉଛି UR ପାଇଁ 68 ଯେଉଁ 70 କହିଥିଲେ, ଆଜି ବି ମେଲ୍ ପାଇଁ ସେତିକି ବି କଟଅଫ୍ ଭିତରେ ର ସ୍କୋର୍ ଭିତରେ ମୁଁ ରଖୁଛି। ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ଜମା ବି ନୁହଁ ଇଏ ମାର୍କ। ତ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ନିଜେ ମୁଁ ବୁଝେଇଲି, ମୁଁ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁମରା କରିବିନି କି ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ହେବ କି ନାହିଁ, କେତିକି କ'ଣ ରହିବ। ତେଣୁ ଇଏ UR ମେଲ୍ ସେଇ ଅନୁସାରେ 2-3 ମାର୍କ କମେଇକି 66-70 ଭିତରେ ଆମର ଫିମେଲ୍ SC BC ବି ସେଇ 0.65 କେତେ ଭିତରେ, ତେଣୁ ଇଏ 50-55 ଭିତରେ SC ST ଏଇ ଭିତରେ ମାର୍କକୁ ଲାଏ କରିବ। ଯଦି ଆପଣ ସେଇ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଠୁ 4-5 ମାର୍କ କମ୍ରେ ବି ମାର୍କ ରହୁଛି, ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ବୁଝିଲେ। କାରଣ ବସିକି ସମୟ ୱେଷ୍ଟ କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେବା ଦରକାର। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ରେଗୁଲାର PIQ ସେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇପାରିବେ। ଓକେ, ଦେଖା ହେବା ଫେର୍ ଷ୍ଟଡି ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲେ, ଧନ୍ୟବାଦ।